ਏਕ ਓंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हवाए बंदगी अवुर दर वयूद मरा, वगरना ज़ौक़े चुनी आमदन नमूद मरा। धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह दरवेश, धन गुरु नानक साहब हजूर। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी आसा दी वार दी 18वीं पौड़ी दे दर्शन करने हैं। इस 18वीं पौड़ी दे दर्शन निराले जे दर्शन गुरु साहब दे। दरअसल मौत का डर और जीवन दे विच धर्म की वरतों, धर्म की दुरवरतों, उसे डर नूं मैनिपुलेट करके धर्म तो डरा के लोगों नूं और अज्ञानता दा कूड़ दा लालच, अज्ञानता दा प्रवाह सोसाइटी दे विच, इस सब का मिल करके एक बड़ा डेंजरस कंकॉक्शन बनता है। और असी लोग बादफा उही कुछ करते हाँ जो लगता है सानू सब कर रहे हैं और इस करके ठीक है। एक भेड़ चाल सोसाइटी दे विच हुंदी है। सानू यह नहीं पता जिहड़ा इस शरीर नू छड्ड के चला गया उहदी की असैसमेंट है इन्हां सब चीज़ों बारे, क्योंकि साडे कोल ज्ञान नहीं है। मौत और मृत्यु एक इहो जी अवस्था है जिसनों असी इग्नोर करते हाँ और इसनों इग्नोर करन कारण करके अनेक ही रोग जीवन विच आ जाते हैं। उन्हां चों एक रोग यह है कि असी भ्रम भुलेखिਆਂ विच जीवन बिता देंदे हाँ और सब तो ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस या हार्मफुल कहिए, जीवन भी जुए विच हार जाते हैं। एक जुआ खेड रहे हाँ, सानू नहीं पता दाओ विच तां सानू पता असी की लगा रहे हाँ, पर क्योंकि श्वास बड़े हौले हौले चलते ने तो सानू यह लगता है असी सदा लई जियांगे। गुरु समझाता है कि एक दिन यह जाएगा शरीर और यह श्वास छिन छिन करके जा रहा है, जिवें अज जा रहा है। महाराज जीवन दी आईफोन दे विच एक नॉलेज आती है कितना टॉक टाइम है। इस हफ्ते तुसी कितना फोन नू देखिया, सारे फोन विच आंदा होएगा। पर अगर जीवन विच मैं निचोड़ कड्ढा कि कितना समा मैं उस एक गल ते लगाया जिहड़ी गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक लेखे एक गल होर हौमे चखना झाक, तो जीवन का तत्त सामने आ जाएगा। पर कोई इहो जिहा मीटर नहीं है। अगर वो है तो उस विच मैं सेंसिटिव नहीं हाँ। यह 18वीं पौड़ी सानू दर्शन करांदी है जीवन दे। मृत्यु और मृत्यु के भुलेखिਆਂ नाल तो डर के असी की कुछ करी जाते हैं जीवन विच जिहड़ा बेअर्थ है। एक तरह का जीवन का अनर्थ वरतदा है। माफ़ी चाहता हाँ समय दी आप तो फिर, पर गुरु साहब की इस बाणी के दर्शन करके नित नवा निरोआ कुछ इहो जी गल हो जाए। महाराज कृपा करन। दरअसल गुरु हर जगह हाजिर है, हर समय हाजिर है और हर कंडीशन विच हाजिर है। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। जीवन दे विच एक पुकार उतरे कि मैं एक खिण वास्ते भी इन्हां दर्शनों का प्रतख हो जावां, जान लवां जीवन का सत की है, तो झूठ आपे ही गिर जाएगा। महाराज
ਮਿਲਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਔਰ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਵਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰਫ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ 18ਵੀਂ ਪਦੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅੱਤੈ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨ ਕੋਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਸੂਤਕ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੈ ਤੋਏ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ, ਅੱਖੀਂ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤ੍ਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇ ਤਬਾਰੀ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਬਰਮ ਹੈ ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਜਾਏ, ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦੀਤੋਨ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤ ਪਨਾਏ। ਪੌੜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰਸਾ ਲਾਈਐ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਸੋ ਤੁਠੈ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਆ, ਸੋ ਤੁਠੈ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੌ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾਪਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾਪਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ, ਹਰ ਸਿਉ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਰਤਦਾ ਹੈ,
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਭਰਮ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਦਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਰਹੇ, ਸ਼ੌ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ? ਬਸ ਇਤਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਬੋਲ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ, ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਆਸ਼ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਖੰਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਗਾਲਿਬ ਨਿਕੰਮਾ ਕਰ ਦਿਆ ਵਰਨਾ ਹਮ ਵੀ ਆਦਮੀ ਥੇ ਕਾਮ ਕੇ। ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਖੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਔਰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ? ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਫੋੜਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਰਾਜ? ਅਸੀਂ ਆਜੀਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵੀ ਇਸ ਸੱਤ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੂਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਕ ਔਰ ਪਾਤਕ ਇਹ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਵਹਿਮ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੂਤਕ ਔਰ ਪਾਤਕ, ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਮ ਨੇ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਇਲਿਊਜ਼ਨਸ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੇਨਫੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਫਰਾਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਧੋਖਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਤਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਚਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਤ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਹਉਮੈ ਚੱਖਣਾ ਝਾਕ, ਸਭ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਈਗੋ and misusing religion. This has become the larger paradigm of all religions. मैं सिर्फ एक मत ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਤਾਂ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਨਯ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਨਯ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਥਾਟ ਕੌਨਫਲਿਕਟਡ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਗ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹ ਟਿੱਕਾ ਔਰ ਤੱਗ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕ੍ਰੋਸ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲਰਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਈਗੋ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਟੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਥਰੂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੇਟਰੇਡ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਈਗੋ ਤੋਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ। ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮੰ,
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਧਿਆਵੇ, ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਫੋਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ, ਸਭ ਫੋਕਟ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਕਰਮ ਫੋਕਟ ਜਾਨ, ਸਭ ਧਰਮ ਨਿਫਲਮਾਨ, ਬਿਨ ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਸਭ ਕਰਮ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਔਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ। ਇਹ ਸੂਤਕ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਤਕ 11 ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ 30 ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਵਾਈਡ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਛਤਰੀ ਲਈ 13 ਦਿਨ ਹੈ, ਵੈਸ਼ ਲਈ 17 ਦਿਨ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੂਦਰ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸੂਤਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਔਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਤਕ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਔਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਪਿਆਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਬੇਨੰਤੀਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਗਰਮ ਹੈ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ ਚੰਦ ਵਰਗਾ, ਔਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚੰਦ ਖਾ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ these are the different phases of the mind. One is the ego mind, the changing mind, the unstable mind, the thinking mind. And the other is the mind which is thoughtless, which is stable, which is forever constant presence, which is known as the soul, Atma. ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਸ। ਮੈਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੋਇੰਗ ਹੋਮ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਮ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ? ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। 10ਵੇਂ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਜਿਊ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।
this is true. Exactly, this is how we look at our spirituality. We want to give gold to it. Gold ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਲਥ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੀ ਵੈਲਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵੈਲਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਵਾਪਸ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ। ਗੋਲਡ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਰ ਜਸਟ ਅਗਿਆਨਤਾ, ignorance. We have not understood spirituality, ਧਰਮ, ਆਤਮਾ, ਗਿਆਨ, ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਕਿ ਸੂਤਕ ਅਗਰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਔਰ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। constant play of life and death is going on, and there is nothing which is devoid. ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਔਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਮਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜੀਂਦੇ ਔਰ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਹੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜੀ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੋਬਰ ਦੀ ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਖਾਣਾ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀੜੇ ਮਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਤਕ ਔਰ ਪਾਤਕ ਦੋਨੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਪਲਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਪਲਟ ਹੈ, ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਲਾਈਫ ਔਰ ਡੈਥ ਦੇ ਦੋ ਪੈਰ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਔਰ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਦੋ ਪੈਰ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ, ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੂਖਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲਾ 2 ਪੈਗ ਫਾਲਤੂ ਲਏਗਾ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਸਟਰੀ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੂੜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਐਵੇਂ ਧੋਖਿਆਂ ਔਰ ਫਰੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਫਸਾ ਲਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਤਨੇ ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ। ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈ ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਈ ਦਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਥ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਦ ਪਲੇ ਇਜ਼ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ, ਬਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਇਟ ਐਟ ਆਲ ਕੋਸਟ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸੂਤਕ ਔਰ ਪਾਤਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੂੜ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੀਪ ਮਾਈ ਈਗੋ ਟੂ ਸੇਵ ਇਟ। ਸੋ ਇਫ ਸਮਵਨ ਟੈਲਸ ਮੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੂੜ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਈਗੋ ਦੇ ਸੈਂਟਰਡ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਵੈਟੀਕਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਜੂਏ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਧਰਮ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 24,000 ਕੁਛ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਉਸ ਪੈਸੇ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਗਿਫਟ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਤੇ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਉਹ। ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। This is about my life, about your life, about all our lives. If we need to play the game right, we need to be aware what is life, or else we will lose this game and the pain is mine and yours. ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ ਜੋ ਮਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ। ਕਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਡੈਡ ਸੈਲਸ। ਸਪਲੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਰਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਸਨੇ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਜਦ ਮਨ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ। ਯੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਸਪਲਾਈਨ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਉੱਠਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਸੌਣ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ 8 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੌਤ ਤਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਈ ਦੂਰ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਰਲਡ ਦੀ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ। ਔਰ ਥਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿائش ਬਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਪੱਕੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਹ ਹਨ, these are the gifts of ਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੱਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੱਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਭ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਰਲਡ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਅਕਸ ਪਾ ਸਕੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਗੁਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਨੀ, ਜਪ ਹਰ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤੇਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ, ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਨਿਰਾਕਾਰ, ਫਾਰਮਲੈਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਹੈ, ਥਾਟਲੈਸਨੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਫਿਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ, ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਰ ਸੂਤਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਔਰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ, ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗੇ? ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਟੁਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਅਸੀਂ? ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਖੇਡ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹੀ ਧੋਏਗਾ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਬੈਠੀਏ ਵੀ ਨਾ, ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਨੀਲੇ ਕਾਗਦ ਕਾਟੀ ਲੈ ਗੁੱਡੀ। ਲੜਕੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਪਤੰਗ ਵੱਲ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਾਟਰ ਪੋਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਅਗਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਹਜ਼ੂਰੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਏਵ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨਗੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਤਰੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ, ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨ ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਾਓ। ਮਨ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਟਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਭ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਈਗੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਆਰ ਏ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੇਸ਼ਨ। ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਈ ਹੈ ਗੁੱਥੀ ਮਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਰ ਔਰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਈਗੋ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਨ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਪੰਥ ਹੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰੇਡ, ਵਪਾਰ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਆਲ ਲੈਵਲਸ। ਹਰ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਗੇਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਸ ਆਫ ਮਨੀ ਐਂਡ spirituality have become centers of money and power. There is nothing else left there.
ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੂਤਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਮੇਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਮੇਗਾ। ਲੋਭ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਾਲਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਵੀ ਲੋਭ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਵਾਪਾ ਲਿਆ, ਮਨਮੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਵਾਪਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਔਰ ਕੂੜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਝੂਠ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇਵਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਜੀਵਾਂਗੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਔਰ ਕੂੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਜੀਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਮੰਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ? ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਣਿਆਰ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਤ ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ। ਫੋਕਸਡ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ, ਯਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਵੱਲ ਲਗਾਣਾ, ਯਤਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ। ਅਹਰਨ ਮਤ, ਅਹਰਨ ਮਤ ਐਨਵਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੋਲਿਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਵਰਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਐਨਵਿਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਅਹਰਨ ਮਤ, ਸਟੇਬਲ ਮਾਈਂਡ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ? ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਵੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਪਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਮਨ ਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵੱਲ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਆਤਮ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਹਉਮੈ ਮਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਮੰਗ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਆਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਨਾਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਐਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੋ, ਇਹਦੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਕੋ ਤੁਮ ਸਮ ਕਰ ਜਾਨੋ। ਇਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਡ੍ਰੌਪ ਦ ਮਾਈਂਡ, ਬਿਕਮ ਥੌਟਲੈਸ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ, ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਮਾਈਂਡ। ਮੌਲਾਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਡ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗਾਰਡਨ।
ਮੀਟ ਮੀ ਦੇਰ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਕਾਢ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਮਸਨਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 4 ਕਪਲੇਟ, 4 ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਪਲੇਟ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕਪਲੇਟ ਸਨ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਇਕਾਗਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ। ਇਕਾਗਰ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵਨਾ ਉੱਠ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ, ਪਰ ਤਰੀਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਤਕ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਾਏ ਦਾ ਧਨ, ਪਰਾਏ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇਖਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਰੋਗੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਥਾਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਥਾਟ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਇਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ? ਅਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ, ਲਵ ਵਿਦਾਊਟ ਅ ਸੋਰਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦ ਮਨ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਰੋਗ ਮਿਟਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਮਝਾਣਗੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ। ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਏ ਤਬਾਰੀ ਖਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰਿਆਈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋਰਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ। ਦੂਸਰਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜਮ ਪਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਹੰਸ ਹੈ, ਨਰ ਤੇ ਸੁਰ ਹੋਏ ਜਾਤ ਨਿਮਕ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਹੰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਰੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਨ ਨਾਲ, ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੂਤਕ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਥ ਨੇ ਇਸ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਨਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਤਾਲੇ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਈਗੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਈਵਨ ਵਨ ਸਮਾਲ
iota, even a dot, then the whole world is assimilated in that. If I am aware of that, then I am gone beyond death. एक पल जिन इक्खन त्यायो, काल फास के बीच ना आयो. Jivan is not such a mystery, but we want to make it mysterious, to complicate it beyond our ability so that we don't need to work at it. It's our way of avoiding that which we need to do. ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪ. ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਦੇ ਜਮ ਪਰ ਜਾਹੇ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਮ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ. ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਥ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ. ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਭਰਮ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਮ ਬਣਾਇਆ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ. ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਹੈ. ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਹੈ. ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ, ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਹੈ. ਬਟ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਦ ਟਰੁਥ. ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਗਿਆਨ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਚੇਂਜਿੰਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਟਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ. ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ. ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼. ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤਗ. ਦੀ objects of the identity of religion are meaningless without ਨਾਮ. ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ. ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਖ. ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਉਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ. ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ. ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ. ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ is part of the structure of creation. ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਅੰਗਲਵਾਈ ਕਹੀਏ ਤਿਸ ਕਾ ਕਵਨ ਆਧਾਰੋ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਨ ਕਾ ਵਾਸਾ ਸੁਨ ਨਿਵਾਸਾ. ਸੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਕਲਾ ਤਰਸੋਈ. ਬ੍ਰੈਥ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ. ਐਵਰੀ ਬ੍ਰੈਥ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਅਸ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇਟ, whether it comes or it goes. That's how close the Creator is to us. That is how near death is to us. Pavan ka vasa sun nivasa. ਸੁਣ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੈ. ਅਕਲ ਕਲਾ, ਇੱਕ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ. ਉਹ ਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ. ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ. ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਣਾ ਔਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂਤਕ ਨਾਲ
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਲਾਈਫ। ਦੇ ਤੋਨ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨਰਚਰਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਗਿਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕਾਹਦਾ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ। ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਮਨ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਗੋ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦਾ ਹੋਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਆਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹੀ ਫਿਰ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ। ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜੀਵਨ ਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰੇ ਅਲਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ, ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਆਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਾਹਲ ਹੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਤ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਔਰ ਸ਼ੌ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਦਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸੈਂਡੈਂਸ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਥਾਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟਰਾਂਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੌ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਰੂਪੀ ਮਨ ਚੰਦ ਰੂਪੀ ਮਨ ਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਜੀਵਨ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮਿਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁਰਿਆਈ ਆਪ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਬੁਰਿਆਈ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂਗਾ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਗਰ ਈਗੋ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥਾਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹਉਮੈ ਮਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਪ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਰੋਗੀ ਰਵਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤੇਗਾ, ਨਦਰ ਆਏਗੀ, ਅਵਗੁਣ ਮਿਟਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੌ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ। ਨੌ ਨਿਧ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਨੌ ਟ੍ਰੈਜਰਸ, ਪਰ ਅਸਲ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲਾਲਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੌ ਗੁਰੂ ਤੁੱਠੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁੱਠਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਭਿਆਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਗਾ ਸਕਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਮਨ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਬਣਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਈਗੋ ਮਾਈਂਡ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਖੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ, ਤਾਂ ਡਿਸਟੋਰਟਿਡ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਵਰਲਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਲੀਓ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਗੋਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇਗਾ ਮਨ, ਡਿਸਟੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵੀ। ਡਿਸਟੋਰਟਿਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰੋਗ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੋਗ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਲੰਬਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਈਵਲਸ ਨੂੰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਈਵਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਲ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਘੇਰਨਾ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਠੇ 9 ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਈਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਏ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਭਾਰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਪ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ